Hi Munjal, thank you for having us at Fortune Hotel. Beautiful property. Thank you, Manthan. It's very, very uncommon of us to speak Yes. in a language which we are not used to. So formal. I'm so happy. મેં જેટલું બી મારું ભણતર કર્યું એમાં એક વસ્તુ તો હું સમજી ગયો કે ચોપડા વિદ્યાથી એટલું બધું નથી શીખાતું જેટલું એક્સપિરિયન્સથી શીખાય. જ્યારે એક 30 વર્ષના એક્સપિરિયન્સના માણસ એમનું એક્સપિરિયન્સ મને વર્ષમાં 2 વર્ષમાં આપી શકે તો એનાથી વધારે ભણતર તો કશું હોય જ નહીં. So why not I come under the umbrella of my father and use his 25-30 years of experience and build upon that. So Munjal, તમે ક્રેડાઈ વડોદરાના વાઇસ પ્રેસિડેન્ટ છો. પ્રોબેબલી નેક્સ્ટ પ્રેસિડેન્ટ થવાના છો એવા રૂમર્સ છે. ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર રેડી પ્લોટ્સ આ જે શબ્દ કોઈન થયો આઈ વિલ બી હમ્બલ ટુ ટેક ધ ક્રેડિટ ઓફ કોઇનિંગ ધેટ વર્ડ કે ભાઈ આ પહેલા વડોદરામાં આવો કોઈ શબ્દ જ નહોતો અને ગ્રામેટિકલી સાચો શબ્દ બી નથી. ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર રેડી એટલે એનો વોટ ઇઝ ધ રેડી ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર હોય ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર રેડી ના હોય. The chunk of the pie is in real estate because my money is absolutely safe. It is like putting it in a vault which is unbreakable. કોઈ AI કોઈ hacker real estate ને હલાઈ નથી શકતું. Moreover, તમે જો મારો એક્ઝામ્પલ આપ્યો, my father still he is from the old generation, so he stays in a large lavish house, whereas I choose to stay in a flat because એક ફ્લેટનો મતલબ કે ભાઈ સાદું ઘર એવું હવે રહ્યું નથી રહ્યું. Apartments are a way of growing into a city and being in the middle of it. You understand, sir, we are having a stop of bullet train. અમદાવાદ મુંબઈના વચ્ચેથી કનેક્ટ આપણે આવીશું તો તમે you can see the future that people who are frustrated with the real estate of Bombay or the lifestyle of Bombay have such an easy opportunity to reside in Vadodara. Hi Munjal, thank you for having us at Fortune Hotel. Beautiful property. Thank you, Manthan. It's very, very uncommon of us to speak in a language which we are not used to. So formal. I'm so happy. yes, we have been knowing each other from last 20 years. Absolutely. આપણે સ્કૂલમાં ટ્યુશન સાથે હતા. Yes. નીતા ગોડિયાના Yes, ટ્યુશનમાં yes. હતા. એની પહેલા દીપક સર સાથે Deepak હતા. sir, my God, And, what a time. When we were Don't 16 years don't say old. how many years it was. When we were Otherwise, 16 they'll know our years age. old. When you were 16 years old. And હવે એના પછી we had a long career of 15 years of experience in real estate. Yes. અને Yes. હવે પહેલા આપણે શીખતા હતા પછી ઘણું બધું શીખ્યા and then now we are almost driving our own business Absolutely. companies and decisions day in day out. So it's quite a journey and way you have grown, that's incredible. Congratulations No, to that. thank you. But first of all, I'm also very proud of you. The moment we had met Yes. all those years ago, Yes. I don't think each of us thought about never, us never coming never. to this path. But I'm so happy we are there. Yes. So that's amazing. હવે મને મુંજાલ એવું કહું કે રિયલ એસ્ટેટ ઇઝ એન ઇન્ડસ્ટ્રી જ્યાં લોકો એસ્પિરેશનલ ક્લાસ છે કે બધાને એક નવું મકાન જોઈએ જ. એવરી 10 years 15 years દે વિશ કે મારી લાઈફસ્ટાઈલ એક સર્ટન લેવલે હું અપગ્રેડ કરું, હું ઇમ્પ્રૂવ કરું. નાઉ 20 years back 15 years back ઘરની ડેફિનેશન અલગ હતી. આજે ઘરની ડેફિનેશન ખાસી અલગ છે. તો હાઉ ઇઝ ધ ટ્રેન્ડ ચેન્જિંગ ને હવે તમને શું લાગે છે આગળ શું થશે? So હું બધાને એક વસ્તુ કહેતો છું મંથનભાઈ કે રોટી કપડા મકાન એ જરૂરિયાતો કોઈ દિવસ ઓછી થવાની નથી. As the population grows, new and new people are coming, everybody's needs circle around these three things primarily. But જેમ કે તમે એક પોઈન્ટ આઉટ કર્યું કે હવે ઘરની ડેફિનેશન બદલાઈ રહી છે, હું માનું છું કે હવે છે ને ઘરની ડેફિનેશનમાં એટલો બદલાવ આવ્યો છે કે લોકો ઘરને એકવાર પામવા નથી માંગતા, મલ્ટિપલ ટાઈમ્સ પામવા. રાઈટ. એક વીકેન્ડ હોમના રીતે પામવા માંગે છે, કોઈ એક સ્પેર ઇન્વેસ્ટમેન્ટના રીતે પામવા માંગે છે, કોઈ લોકો એમનું ફર્સ્ટ ઘર રીતે જ રાખવા માંગે છે. પણ એસ્પિરેશન ઇઝ ધ ફર્સ્ટ થિંગ દેટ કમ્સ ઇન ધેર માઇન્ડ. એ પહેલી વાર વિચારે છે કે આપણું એક ઘર હોવું જોઈએ. પછી બહુ સારા લોકો હોય તો એ એસ્પિરેશનના રીતે રહે છે કે ભાઈ હું મલ્ટિપલ ઇન્વેસ્ટમેન્ટના રીતે કરું, અને કોઈ લોકો ઈગો ટ્રીપમાં બી લેતા હોય છે. એની હાઉ બોથ ધ ક્લાસ they are never been unhappy રાઈટ. with real estate. Thankfully, that graph over a long period of time has yielded multiple X times returns for યસ the investors or the end users or the lessers, યસ. as we call it. પહેલા લોકોને શું હતું કે જમીન સાથે લાગીને ઘરનું બહુ જ લગાવ હતો. ફ્લેટની એપ્રિસિએશન નતું, કોઈ વેલ્યુ. જી. લાઈક આઈ એમ ટોકિંગ 10, 11, 12માં
13-14 સુધી રાધર જી જી એ રેગ્યુલર લાઈક સો એટલે ઘર હોય તો જમીન પર જ હોય. હવે શું થયું છે કે તમારું કેટલું બ્યુટિફુલ હાઉસ છે, સિંગલ ફ્લોર બિગ કાર્પેટ અપાર્ટમેન્ટ્સ આર કમિંગ અપ. સો નાઉ ધીસ ઇઝ ધ ટ્રેન્ડ કે મને મારું હેસલ નથી જોઈતી કોઈ. જી જી એબ્સોલ્યુટલી. હું દરવાજો બંધ કરું એટલે મારી ઝંઝટ પૂરી. ના ના આઈ એગ્રી. અને આવી રીતે ધ અપાર્ટમેન્ટ્સ આર કમિંગ અપ. જે અપાર્ટમેન્ટ્સ આવી રહ્યા છે એ લોકોની સ્ટાઇલ, ક્લાસ, કમ્યુનિટી ઇઝ બિકમિંગ લાઈક પ્રીટી મચ ક્લાસ અપાર્ટ. યસ. યસ એબ્સોલ્યુટલી. જે નવા આવી રહ્યા છે. બટ તો એનું કારણ બહુ જ નેચરલ છે. એક સાયન્ટિફિક કારણ કહું તો એક જોગ્રાફિકલ કારણ છે કે જ્યારે જ્યારે સિટીઝ વધતા હોય ઇન ટર્મ્સ ઓફ પોપ્યુલેશન, પીપલ વોન્ટ ટુ સ્ટે ઇન ધ સેન્ટર ઓફ ધ સિટી. અને વ્યવહારિક છે કે જમીન એક એવી વસ્તુ છે જે ટેન્જિબલ છે પણ અનલિમિટેડ નથી, ખેંચીને મોટી નથી થતી, જેટલી છે એટલી જ છે. સાચી વાત છે. એટલે આપણે મુંબઈ જેવા શહેરમાં જોઈએ તો તમને આજુબાજુ દરિયો છે, દેર ઇઝ નો સ્પેસ ટુ એક્સપાન્ડ, સો ઓનલી થિંગ યુ કેન ગો ઇઝ વર્ટિકલ. સાચી વાત છે. તો એવું જ વડોદરા શહેર બી 20 વર્ષ પહેલા કે 10 વર્ષ પહેલા જોવા જઈએ તો અડધત જમીનો હતી જે તમે સેન્ટ્રલ એરિયામાં કહી શકો. સાચી વાત. આજે એવી પરિસ્થિતિ નથી. તો તમારું આજે અલકાપુરીમાં ઘર હશે પણ હવે તમને બીજું ઘર અલકાપુરીમાં જોઈતું હોય તો શક્ય નથી કે તમે અપાર્ટમેન્ટ સિવાય એને કંઈક શોધી શકો. નથી પોસિબલ. તો અગર unless until you are extremely wealthy and you want to do that, that's a different scenario, but it is not commercially viable or sensible. Moreover, તમે જો મારો એક્ઝામ્પલ આપ્યો, my father still, he is from the old generation, Yeah. so he stays in a large lavish house રાઈટ. which is say ground plus 2 story home Right. or house, Right. that we call it, Right. મકાન જે આપણે સાચી કહીએ. વાત છે. Whereas I choose to stay in a flat because I do not understand that people have transitioned. એક ફ્લેટનો મતલબ કે ભાઈ સાદું ઘર એવું હવે રહ્યું નથી. નથી રહ્યું. અપાર્ટમેન્ટ્સ આર a way of growing into a city Yes, and being in the middle of it. Yes, yes. That has nothing Hassle to do. free, and it is hassle free. તમારું સોફ્ટવેર પ્લાન્ટનું તમારે જોવાનું નહીં, તમારે પાણી ટાંકીને, એટલે lot of issues, right? There's so many. ઇન્ડિવિજ્યુઅલ હાઉસમાં આવે And the કેટલા benefit બધા of a community. સાચી વાત છે. The benefit of a community એ તો તમને મળે જ નહીં. સાચી વાત. અને એટ ધ સેમ ટાઈમ લોકેશન પર તો તમે રહો છો જ. 100%. એક જમાનો હતો જ્યારે ફ્લેટનું અપ્રિશિએશન એટલું નહોતું થતું જેટલું મકાનનું થતું હતું. બીકોઝ મકાન તમે જેમ કીધું કે જમીન સાથે અટેચ્ડ હોય છે. તો હું એ વસ્તુને બી એકવાર સ્પષ્ટતા કરવા માંગુ છું કે જમીનનું અપ્રિશિએશન તારું થતું ત્યારે બી, મકાનનું નહોતું થતું. સાચી વાત છે. હવે બીકોઝ ધ ફ્લેટ્સ કે અપાર્ટમેન્ટ જે આપણે કહીએ એવી જગ્યાઓ એવા લોકેશન પર આવે છે કે એમનું અપ્રિશિએશન જમીનની સાથે સાથે થઈ રહ્યું છે. સાચી વાત છે. અને દરેક અપાર્ટમેન્ટના જમીન અટેચ હોય જ અટેચ છે. છે. દસ્તાવેજમાં આવે જ છે વસ્તુ. તો આજે આપણે જોવા જઈએ તો આપણે અગર એવું સમજો કે 50 લાખનો ફ્લેટ કોઈએ લીધો હોય કે 35 લાખનો ફ્લેટ કોઈએ લીધો હોય અબાઉટ 5 વર્ષ પહેલા, આજે આપણાને બી એ વસ્તુ 60 લાખ 70 લાખ 75 લાખની નીચે નથી મળી રહી. અગ્રીડ. વિચ ઇઝ અ વેરી ગુડ અપ્રિશિએશન. સો મુંજલ, બ્રુકફિલ્ડ્સ જે તમારી બ્રાન્ડ છે એનું મને ઇન્સેપ્શનથી કેવી રીતે ઇન્સેપ્ટ થઈ અને એનું. સો હું તો ત્યારે ભણતો હતો તમારી સાથે સાથે જ, અને વી વર ઓલમોસ્ટ નેબર્સ યસ ઇન ધ કોલેજીસ. યસ. અને માય ફાધર કોલ્ડ મી દેટ આઈ વોન્ટ ટુ સ્ટાર્ટ અ વેરી ડિફરન્ટ કાઇન્ડ ઓફ અ પ્રોડક્ટ ઇન વડોદરા. ત્યારે પ્લોટિંગ પ્રોજેક્ટ જે હતા એ નહોતા થતા. ઇટ વોઝ અ ફોરેન કન્સેપ્ટ ફોર Right. મોસ્ટ ઓફ ધ પીપલ. સો ઈ સેડ કે આપણે આવું કંઈ વિચારીએ છીએ અને આઈ નીડ યોર હેલ્પ ઇન ઇટ, એન્ડ આઈ વોઝ અબાઉટ ટુ ગ્રેજ્યુએટ. એટલે મેં કીધું લેટ્સ ડેફિનેટલી કેચ અપ અબાઉટ ધીસ, અને હું રિસર્ચ કરીને આપું તમને કે મારા હિસાબે કેવું હોવું જોઈએ, એન્ડ વોટ ઇઝ ધ અમ્યુનિટીઝ દેટ શુડ બી ગિવન, વોટ આર ધ પીપલ લુકિંગ ફોર, એન્ડ વાય અ પ્લોટ બેઝિકલી. So we started researching on that. It took me a time of about 6 months, and I told him કે આપણે અગર પ્લોટિંગના પ્રોજેક્ટ કરીએ તો we first start with something which is clicking in somebody's mind. It is definitely appreciation worthy, and at the same time it has multiple uses. રાઈટ. તો ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર રેડી પ્લોટ્સ, આ જે શબ્દ કોઈન થયો એ આઈ વિલ બી હમ્બલ ટુ ટેક ધ ક્રેડિટ ઓફ કોઇનિંગ ધેટ વર્ડ. કે ભાઈ આ પહેલા વડોદરામાં આવો કોઈ શબ્દ જ નહોતો, અને ગ્રામેટિકલી સાચો શબ્દ બી નથી. ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર રેડી, એટલે એનો વોટ ઇઝ ધ Ready infrastructure હોય, infrastructure ready ના હોય. સાચી વાત. પણ ઇટ સમહાઉ ક્લિક્ડ. પછી અમે જે અમ્યુનિટીઝ આપવાનું નક્કી કર્યું, રોડ, રસ્તા, એની સાથે સાથે પાણીની વ્યવસ્થાઓ, ડ્રેનેજ, ઇલેક્ટ્રિસિટીની વ્યવસ્થા, એક ભવ્ય ક્લબ હાઉસ જેમાં એક કમ્યુનિટી રહી શકે. હવે એમાં થતાં એવું થયું કે પ્લોટ્સ
એટલા બધા અપ્રિશિએટ થવા માંડ્યા કે અમે જ્યારે વેચતા હતા એના 5-6 ગણા પ્રાઇસીસ મળવા Wow. માંડ્યા લોકોને. ઓ વાવ. મોર ઓવર એમને સગવડતા એવી લાગી કે આને હું મૂકી રાખું તો બી વાંધો નહીં, અને આના ઉપર બાંધીને એક વીકેન્ડ હોમ બનાવું ઓર માય ફર્સ્ટ હોમ બનાવું તો બી આઈ હેવ સમ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ડન ફોર ધ ફ્યુચર. સાચી વાત છે. માણસ જ્યારે ઘર લેવા માંગે ત્યારે એને પ્રોબ્લેમ એ નડતો હોય છે કે એ ટાઈમે બધા જ સમીકરણો મળવા જોઈએ. પૈસા હોવા જોઈએ, ગમતું ઘર, ગમતું લોકેશન હોવું જોઈએ. આ વસ્તુ એવી હતી કે એમને ફ્યુચર માટે બી એક વ્યવસ્થા થઈ ગઈ એવું બની શકે. તો એના લીધે અમારો પ્રોજેક્ટ ઘણો સક્સેસફુલ રહ્યો અને મલ્ટિપલ પ્રોજેક્ટ્સ પછી અમે એ લાઈન પર કર્યા. એજ to back, રોડ age પર areas પર બેક પ્રોજેક્ટ કર્યા. યસ And I was back by then. યસ યસ. And I delved into the whole thing. Interestingly, there was a chance of me going out of India and also exploring, avenues of jobs in India. Because મને થોડું ડરાવતું હતું પહેલા. તમારે જોબ કરવાની હા, હતી હા. મુંજાલભાઈ? જી. મને એવું હતું કે આ મારા માટે થોડુંક ડિફિકલ્ટ વસ્તુ છે, કારણ કે મારા ફાધરે જે ટાઈપની મહેનત કરી હતી અને થોડી ઘણી જે અમે જોયેલી, તો અમને લાગ્યું કે આ તો અઘરો પ્રશ્ન છે. તો આપણે જેવી હોય કોલેજ લાઈફમાં તો મોસ્ટલી એવરીબડી વિયર્સ ટુવર્ડ ગોઈંગ ફોર અ નોર્મલ 9 to 5 જોબ અને શાંતિથી જિંદગી, એ જ મગજમાં હતું. એના લીધે મારે મારા કોલેજ પ્લેસમેન્ટમાં બેસવાનું હતું અને અનફોર્ચ્યુનેટલી માય grandfather, he passed away at that time. When he passed away, of course, I had to come back, do all the rituals with my father. And in the course of time, it happened so કે નસીબ એવું કે જે દિવસે એમનું બેસણું નક્કી થયું એ જ દિવસે મારો કોલેજ પ્લેસમેન્ટ કોલ હતો. એટલે મેં મારા ફાધરને બેસાડીને પૂછ્યું કે ડેડ, આઈ એમ એટ અ ક્રોસ રોડ્સ. હવે હું સીધો જવું, જમણે જવું, ડાબે જવું, પાછો જવું, કન્ફ્યુઝન છે. તો કે બેટા જો આ મને એવું લાગે છે કે પ્રભુની આ કંઈક માયા છે. બધા જે બેસી રહ્યા છે તારા નસીબમાં, જે એક પછી એક વસ્તુઓ, એ એવી જ દિશામાં જઈ રહ્યા છે કે તું જોબ ના કર. બરાબર. તો ના જતો, દાદાની આ વિધિઓ પતાય અને કાલથી મારા પાસે લાગી જાય. તે આટલી બધી રિસર્ચ તો કરી જ છે પ્રોજેક્ટ માટે, તો એને ટેકઅપ કરવા માટે. સો that is how I came into this. And I remember the day he called me in Vellore where I studied, that યાર બીજું બધું બરાબર છે પણ આ પ્રોજેક્ટનું નામ કંઈક વિચારીએ. બધું નામ જ ના વિચારીએ, આ માર્કેટિંગનો અને બ્રાન્ડિંગનો જમાનો છે. Why don't you start with some kind of a brand name first, then you attach whatever name of the project you want. Because ફિલિપ કોટલર આ બધું ભણેલા હતા નવો. સાચી વાત છે. તો અમે વિચાર્યું કે શું નામ રાખીએ. તો બ્રુકફિલ્ડ્સ વોઝ રિસર્ચ્ડ એન્ડ પિનપોઇન્ટેડ કે આ નામ રાખીને શરૂ કરીએ. મોડર્ન બી લાગે, થોડુંક વિધિન ધ પર્સનાલિટી મેચિંગ ટાઈપ નામ હતું, એટલે મેં કીધું લેટ્સ ગો વિથ દેટ. સો ઇફ આઈ થિંક બેક અરાઉન્ડ 2009, 10, 11માં હું પણ ઇન્ટર્નશિપ કરવા અહીંયા જ્યોતિ લિમિટેડમાં આવ્યો હતો. સો આઈ પ્રિસાઇસલી રિમેમ્બર ટાઈમ્સ ઓફ બ્રુકફિલ્ડ અને ધ બૂમ દેટ યુ આર હેવિંગ. પ્રોબેબલી ધ ઓનલી પ્રોજેક્ટ ઓછા ગ્રુપ હતા જે આટલું બૂમ હતું એ ટાઈમે. અને જે રીતના તમારા ઇન્ડસ્ટ્રીયલ પાર્ક પણ હતું, દેટ કેમ મચ લેટર. 2011-12માં 2012માં આઈ થિંક વી લોન્ચ્ડ ઇન્ડસ્ટ્રીયલ પાર્ક ઇન ધ એરિયા ઓફ દશરથ, which is much more further to Chani. Yes. Chani was a very prime area, but Dashrath was unheard of. Yes. That also project was a very novelty. I think it was the first industrial park in Vadodara, in that area. Except for people who had done chemical parks and logistics park before. But this was a pure park for everyone. Very true. No hassles involved in permissions. It was a clear-cut freehold plotting project for industries. Fantastic. So I precisely remember એ ટાઈમમાં, કારણ કે કરિયરના સ્ટાર્ટિંગમાં આટલો સક્સેસ મળો, યુ આર વેરી ફોર્ચ્યુનેટ. Yeah. Actually, I was fortunate, but what I did was that I told my father that we used to have a partnership firm in which the project was handled by the second generation. And I told my dad, see, I will not be able to learn anything unless and until હું એક પ્રોજેક્ટને આખો મારા હાથેથી પૂર્ણ કરું. ત્યાં સુધી હું પાર્ટ એન્ડ પાર્સલમાં શીખતો જ રહી જઈશ, પણ સમય બહુ જશે. તો એક પ્રોજેક્ટ મને ખાલી આપો અને હું સ્ટાર્ટથી ફિનિશ એને એન્વિસાજ કરીશું. એનું માર્કેટિંગથી લઈને, એનું સેલ્સથી લઈને,
એનું પરમિશન્સથી લઈને એક્ઝિક્યુશનથી લઈને બધું હું સંભાળું તો મને લાગે છે મને એક્સપોઝર સારું મળશે. એન્ડ લાઈક યુ સેડ ટચવુડ ધ પ્રોજેક્ટ ટુક ઓફ ઓલ્સો વેરી વેલ. આઈ રિમેમ્બર કે અમે એક માંડવો બાંધેલો, હું આવ્યો હતો લોન્ચિંગ પર. there's a tent and I remember people booking same plot, like 2-3 people booking the same plot at one time. Of course નસીબ બી સારું હતું અને વિઝન બી અલાઇન થઈ ગયેલું. યસ, ઇટ ઇઝ નોટ અ ફૂલ ક્રેડિટ ટુ અસ, બધું ભગવાનની કૃપા છે. પણ એ પ્રોજેક્ટથી મારો કોન્ફિડન્સ બહુ આવી 100%. અને વેન વી ડિલિવર્ડ દેટ પ્રોજેક્ટ ઇટ વોઝ વન ઓફ ધ બેસ્ટ executed industrial park. So that is how our brand also took up a lot of good credit and goodwill with those projects. સો મુંજાલ, તમે કીધું કે તમે દુનિયા જોઈ છે, બધી જગ્યાએ ફર્યા છો, આટલા કન્ટ્રીઝ તમે ફર્યા હશો અને વર્લ્ડ વાઇડ લાઈફસ્ટાઈલ, સ્ટેન્ડર્ડ ઓફ લિવિંગ બધું જોઈને યુ ડિસાઇડેડ કે મારે બરોડામાં રહેવું છે અને અહીંયા કરિયર બનાવી છે. સો વોટ મેડ યુ, બિકોઝ સી આપણે યંગ છે, વી આર વેરી એન્ટરપ્રાઇઝિંગ, વી આર ગો ગેટર્સ, વી વોન્ટ ટુ અચીવ થિંગ્સ. અને લોકોના મગજમાં એવું છે કે બરોડા તો રિટાયરમેન્ટ વાળું સિટી છે, અહીંયા કશું થાય નહીં, રાઈટ? એટલે તમે શું વિચારીને યુ સેટલ્ડ હિયર? સો મારું તો લાઈક આઈ સેડ, આઈ જસ્ટ ટોલ્ડ યુ અબાઉટ માય સ્ટોરી. એક વસ્તુ ચાન્સ પર હતી અને બીજું છે ને, નો મેટર વોટ, વેરેવર વી ગો, એવરી હ્યુમન બીઈંગ ઓલવેઝ યર્ન્સ ટુ ગો બેક ટુ હિઝ મધરલેન્ડ. તમે જોશો તો મોસ્ટ ઓફ આજનો જે ટ્રેન્ડ છે કે જેટલા બી લોકો પ્રદેશ ગયા છે એમના છોકરાઓ ભલે ત્યાં જ સેટલ થવા માંગે છે, બિકોઝ દેર ઇઝ અ જનરેશનલ ઇશ્યુ. બટ એ લોકોને તો એવું જ છે કે ભાઈ મારે પાછું મારા વતન જવું છે. એવરીબડી વોન્ટ્સ ટુ સેટલ હિયર એટ આફ્ટર અ પોઈન્ટ ઓફ ટાઈમ. એટલે મેં જોઈ લીધું હતું કે મને ખબર છે કે હું અગર મારા જે અત્યારના જે મારા જેટલા બી ફાધરે જેટલું બી કામ કરીને એક પોઝિશન પર આવ્યા છે એ છોડીને જઈશ તો લોજિકલી ઇટ વિલ નોટ બી અ સ્માર્ટ મૂવ. આપણે 0 to 100 કશે જવાનું હોય કિલોમીટર્સમાં તો 1 કલાક લાગતો હોય તો 50 to 100 જતા અડધો કલાકમાં પતશે. સાચી વાત. વી વર ઓલરેડી એટ 50 એન્ડ ઇફ આઈ ટુ રીચ 100 તો પછી હું શું કામ આ મૂવ લઉં? સાચી વાત છે. તો એક લોજિક હતું. બીજું કે મેં જેટલું બી મારું ભણતર કર્યું એમાં એક વસ્તુ તો હું સમજી ગયો કે ચોપડા વિદ્યાથી એટલું બધું નથી શીખાતું જેટલું એક્સપિરિયન્સથી શીખાય છે. અને જ્યારે એક 30 વર્ષના એક્સપિરિયન્સના માણસ એમનું એક્સપિરિયન્સ મને વર્ષમાં 2 વર્ષમાં આપી શકે તો એનાથી વધારે ભણતર તો કશું હોય જ નહીં. સાચી વાત છે. તો વાય નોટ આઈ કમ અંડર ધ અમ્બ્રેલા ઓફ માય ફાધર એન્ડ યુઝ હિઝ 25-30 years ઓફ એક્સપિરિયન્સ એન્ડ બિલ્ડ અપોન દેટ. સાચી વાત છે. અને થર્ડ લાસ્ટ થિંગ વોઝ ધ પોટેન્શિયલ. તમે જેમ કીધું કે વડોદરા એક રિટાયરમેન્ટનું સિટી લાગે છે લોકોને. આઈ અગ્રી વિથ યુ. 5-10 years બિફોર એ પદ્ધતિ પર લોકો વિચારતા હતા અને શહેરની ગતિ બી થોડીક ધીમી હતી. પણ માનનીય પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી, માનનીય મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ, આ જે ડબલ એન્જિન સરકાર અને ભાજપ સરકારે જે પ્રમાણે વડોદરાને પ્રોત્સાહન આપ્યું છે, અને ટૂંક સમય પહેલાં જ આપણે માનનીય મુખ્યમંત્રી સાહેબનું એક ભાષણમાં બી એવું સાંભળ્યું કે હવે વડોદરાએ આગેવાની લેવાની છે. તો એ મને ત્યારથી વિઝન એક હતું કે નાઉ ઇઝ ધ ટાઈમ ફોર વડોદરા. આઈ એમ નોટ શ્યોર અબાઉટ 5 or 10 years or 15, બટ એક સમય વડોદરાનો આવશે. આવી ગયો છે. આઈ ડિસએગ્રી વિથ સો નાઉ નો આઈ એમ સેઇંગ મારે ત્યારે એવું હતું. હા, અચ્છા. થેન્કફુલી આઈ એમ રાઈટ નાઉ. રાઈટ. હા, એટલે કારણ કે શું, હું પણ એન્જિનિયરિંગ કર્યું ને પછી બોમ્બે MBA કર્યું હતું અને દેન અહીંયા આવ્યો ત્યારે ઇનિશિયલી બહુ જ કંટાળો આવતો કે ત્યાં આપણે આટલી બધી આમ હેપનિંગ લાઈફ ને પછી અહીંયા શું ફ્રેન્ડ્સ ને બધા હોય પણ શું એ વાઇબ ના મળે. When you're 22-23 years you need adrenaline every day and you're young blood. You want to do a lot of things and you want to enjoy life while you're working. Exactly. So but અહીંયા રહીને 6 months down I was so happy with the pace, and because શું છે કે you get to do things at your pace and space. Not only that, Manthan bhai, see, every city or every country, suppose આપણે એવું કહીએ છીએ અમેરિકા બહુ જ વિકસિત છે,
અરે ભાઈ 250-200 વર્ષ થયા છે ઇન્ડિપેન્ડન્સ. સાચી વાત છે. આપણને કંઈક વી આર અરાઉન્ડ 71 years of India, 75 years last year we did that of independence. We are a young nation. Similarly, Vadodara is a young city right now. વેરી ટ્રુ. આપણને જે ટાઈપનું અટેન્શન મળવાનું હતું હવે શરૂ થયું છે. તો આજ તો સમય છે. યસ. અને ઓલ્સો તમે યુએસની વાત કરી તો જ્યારે રેલ નેટવર્ક યુએસમાં થયું હતું, રેલ અને રોડ નેટવર્ક, દેર વોઝ અરાઉન્ડ 1920s and 1930s. એના પછી 50 વર્ષ તેજી હતી. Absolutely. સેમ થિંગ હેપન ઇન ચાઇના. So that's what industrial revolution is. સેમ થિંગ વિલ હેપન, હેઝ જસ્ટ started to begin in India. And specifically Vadodara. Because it is a center of all the road and rail junctions. Plus, moreover, you have the freight corridor. Yes. You have the bullet train Yes. project. You understand, sir, we are having a stop of bullet train. Yes. અમદાવાદ મુંબઈના વચ્ચેથી કનેક્ટ આપણે આવીશું તો તમે you can see the future that people who are frustrated with the real estate of Bombay or the lifestyle of Bombay have such an easy opportunity to reside in Vadodara. બહુ સાચી વાત છે. So why not? મારા મામાનો ફોન હતો ગઈકાલે. હી ઇઝ અરાઉન્ડ 60-65 કે હવે રિટાયર થઈ જવાનું, લાઈક હી ઇઝ On the ઓલરેડી brink. બાઉન્ડ અપ હિઝ બિઝનેસ. એટલે હી સ્ટેઇંગ એટ ગ્રાન્ડ રોડ વેસ્ટ, બેસ્ટ એરિયા, Superb area. રાઈટ. એમનો ફ્લેટ કંઈક 8-9 કરોડનો છે. મારી પોસ્ટ હતી એક નવા પ્રોજેક્ટની અપકમિંગની. જી. એટલે કે કેટલાનો છે અહીંયા ફ્લેટ? કીધું 1.5 કરોડનો ફ્લેટ છે. હા. તો કે આવું છું નેક્સ્ટ વીક, કે મારું આ વેચવાનો જ છે, અને વેચાય ના વેચાય અલગ વસ્તુ છે. 1.5 કરોડનું મારે અહીંયા ફ્લેટ રાખી લેવાનું. No, it is cheaper for him કે અહીંયા ફ્લેટ 1.5 કરોડ રાખે ને એવરી ડે 10 years માટે 2 and 4 એક્ઝેક્ટલી. કારણ કે આ રેન્જ, અને મુંજાર આ રેન્જમાં બરોડામાં 1.5 કરોડમાં તમે જો તો સારામાં સારો અપાર્ટમેન્ટ મળી જાય છે. Absolutely. 2100, 2200, 2500 નો one of the કાર્પેટ. best the projects you have, I think they are યસ. exorbitantly fantabulous. અને શું છે કે હજી પ્રાઇઝિંગ એટલી સ્વીટ છે ને, લોકોને લાગે કે બરોડામાં આટલા રેન્જના અપાર્ટમેન્ટ ક્યાંથી આવે. હવે હા, આ તો હા. સ્ટાર્ટિંગ છે. Yeah. આપણને લાગતું હતું પહેલા 5 વર્ષ પહેલા કે No, crores are, I don't think we heard of those Yes. amounts. But પણ તમે લાઇફસ્ટાઇલ જો, ધ ડેવલપર્સ ઓફરિંગ, all the developers are offering the lifestyle. You look at the projects, they are amazing. and sir, you have to also take into account કે દુનિયા ગ્લોબલ રીતે કનેક્ટેડ છે હવે. Yes. So if you stay in Vadodara or you stay in Mumbai, it's going to be the same after these kind of infrastructure projects that come to our city. And with that, also you have an advantage of rate parity. Right. So this is a gold mine. Very true. This is a gold mine. And moreover, હવે છે ને ધીરે ધીરે I am feeling, I'm sure you are also feeling, that somehow the binoculars that were on tier 1 cities have started to fall on how we call them tier 2 cities. So Vadodara used to fall into that category. So હવે હું જોઉં છું કે સરકાર એની જે મશીનરી છે, the IAS, the bureaucracy, they are all working towards making sure that Vadodara excels. And we have done that not only in our own development. The last 5 years I have seen after COVID, the developments, the type of towers, the type of apartments. We have I think 30-31 story apartments also available in Vadodara. સાચી વાત છે. ફર્સ્ટ પોડકાસ્ટ મેં કર્યો ને ધ્રુમિલ સાથે જી. 1 year back, Yeah. ત્યારે 75 મીટરની હાઇટની વાત ચાલતી હતી. હા. જસ્ટ ખુલવાનું ચાલુ થયો The road. Yeah. રોડ. Hmm. હવે તમે રોડ જુઓ, Superb. Look at that. It's તમે connecting the speed whole જુઓ. city. તમે સ્પીડ જુઓ, કેટલા બધા પોકેટ્સમાં રસ્તા બની ગયા છે. થ્રુ એન્ડ થ્રુ કનેક્ટ થઈ જશે, બટ ઇટ્સ બીન જસ્ટ 1 year. Exactly. So એટલે now, that is, so we have to give it to the government and the agencies that Absolutely. now things are happening. absolutely. And I agree with you. yes, I agree with yes. So TP ની વાત અને કરું તો હવે છે મને ને મંથનભાઈ, સોરી ટુ કટ યુ, બટ મંથન જ કે ને ખાલી. અને મંથન, મને એવું લાગે છે કે જ્યારે આટલું બધું ડેવલપમેન્ટ થતું હોય ને, તો આ છે ને એક ટાઈમ છે જ્યારે આપણે સ્ટોક માર્કેટના બધામાં જે પેલો અપવર્ડ સાયકલ આવે ને, તો આ અપર સર્કિટ ચાલી રહી છે વડોદરાની. 100%. આ અપર સર્કિટમાં જે લોકોએ એમની આંગળી નહીં ડૂબોડી એ લોકોના હાથ દાદશે. 100%. I have a different way to tell my customer or investor or whoever I talk to about Vadodara, કે વડોદરા છે ને કે રાહુલ દ્રવિડ છે, એ ભલે 6'4" નહીં મારે કદાચ, એવું જૂની વાત છે. when I was just entering, ત્યારની વાત છે. એટલે I'll come to the whole picture. કે વડોદરા રાહુલ દ્રવિડ છે, ભલે 6'4" નહીં, બોલ્ડ નહીં થાય. નેવર. એટલે કારણ કે એ ટાઈમે શું, સુરત ને અમદાવાદમાં કેવું છે કે there are cycles up and down because it is speculation. યુ આર સો રાઈટ. એ ટાઈમે ટેસ્ટ મેચ હતી, હા,
પણ વડોદરાની ખાસિયત એ છે કે એ ઇવોલ્વ થઈને હવે હાર્દિક પંડ્યા બની ગયું છે. હવે હું વૈભવ સૂર્યવંશીની વાત કરું છું. કે હવે સી નાવ તમે જે કહો છો ને અપર સર્કિટ પર અપર સર્કિટ, દેટ ઇઝ ધ બેસ્ટ એક્ઝામ્પલ કે હવે હાથમાં નહીં આવે. એટલે 100%. I have no doubts about it. I can actually write it on a blank stamp paper. 100%. હવે મને આપણે રસ્તાની વાત કરતા હતા. હા, તો આપણે આઈ થિંક 1-1.5 વર્ષ પહેલા ગાંધીનગરમાં ટીપી ઓફિસરોને કમિશનર સાહેબ CTP સાહેબ સાથે આપણે બેઠા હતા. અર્બન મિનિસ્ટ્રી ને બધાના સાહેબો હતા. જી. અને યુ ગેવ અ બ્રિલિયન્ટ પ્રેઝન્ટેશન. ધેટ ડે આઈ ગોટ ટુ નો કે તમે કેટલા ફ્લુઅન્ટ છો ઇન ગુજરાતી, ઇન કમ્યુનિકેટિંગ અબાઉટ ધ ચેલેન્જીસ બરોડા વોઝ ફેસિંગ ઇન ટર્મ્સ ઓફ ટીપી સ્કીમ ને બધું. જી. વી આર પર્ટિક્યુલર ડિસ્કસિંગ આઈટી ટીપી સ્કીમ, જે આપણી દેણા ધુમાડ વિરોધવાળી જે છે, હા, વિમાલિયા, જે 12 વર્ષથી અટકેલી છે, અરાઉન્ડ 10 વર્ષથી અટકેલી જ છે. 2013 થી વાત કરું તો ત્યારથી તો અટકેલી જ છે. જી જી જી. એટલે જેમ અમુક એરિયાઝમાં ડેવલપમેન્ટ થઈ રહ્યું છે, એમ અમુક એરિયાઝમાં કશું નથી થઈ રહ્યું. અને એના લીધે શોર્ટ સપ્લાય પણ થઈ રહ્યો છે. અને આજે લેન્ડ રેટ્સ આર ગોઈંગ અપ અનનેસેસરી બિકોઝ નવી જમીનો ખુલતી નથી. જી. આજે હું પણ કે તમે પણ ડેવલપમેન્ટ માટે જગ્યા જુઓ તો વાયેબલ નંબર્સ બેસવા જોઈએ, અને એ નથી બેસી રહ્યા બિકોઝ લેન્ડ સપ્લાય શોર્ટ છે. એટલે એના માટે ટીપી સ્કીમની જે જરૂરિયાત છે, જે વડોદરા વર્ષોથી રડી રહ્યું છે, એનું કશુંક હું તમને એઝ અ ક્રેડાઈ વાઇસ પ્રેસિડેન્ટ જી વોટ ઇઝ ગોઈંગ ઓન? સો તમે જેમ કીધું ને, વી હેવ બીકમ લેન્ડલોક્ડ ડ્યુ ટુ ન્યૂ ટાઉન પ્લાનિંગ સ્કીમ્સ નોટ બીંગ ડેવલપ્ડ. અને એઝ ક્રેડાઈ વડોદરા, our endeavor has always been to push the government into the right direction by making them understand કે ભાઈ આનાથી શહેરનો જ ફાયદો થશે. અગર કોઈ રીતે લોકો એવું વિચારતા હોય કે ભાઈ આમાં જે ડેવલપર છે કે બિલ્ડર જે છે, આપણે કહીએ સામાન્ય ભાષામાં, એનો ફાયદો થશે, તો એકચ્યુઅલી એનું રિવર્સ છે. પોઈન્ટ એ છે કે જ્યારે તમે ટીપી સ્કીમ્સ ડેવલપ ના કરો તો એક લેન્ડ લોકિંગ એરિયાઝમાં તમારે ડેવલપમેન્ટ કરવું પડે, કારણ કે સપ્લાય ઇઝ ગવર્ન્ડ બાય ડિમાન્ડ. ડિમાન્ડ છે એટલે અમારે બાંધવું પડશે. જેમ આપણે સ્ટાર્ટિંગમાં કીધું, રોટી કપડા મકાન તો છે જ એક વસ્તુ. સાચી વાત છે. હવે એ લેન્ડ અગર સ્કાર્સ હોય, જે આપણે કહીએ ઓછી હોય, તો એના રેટ્સ માર્કેટ પ્રમાણે વધશે. આપણી સરકારને હંમેશા એ જ એ હોય છે, રિક્વેસ્ટ હોય છે કે તમે આ ટીપીને જેટલું બને એટલું જલ્દી ડેવલપ કરીને ઓર ઓપન કરીને ફાઇનલ કરીને જનતાને સમર્પિત કરો. કારણ કે જેટલી લેન્ડ ખુલશે એટલે ભાવ નોર્મલાઇઝ થશે, લોકો ડિફરન્ટ એરિયાઝમાં ડિફરન્ટ પ્રોજેક્ટ્સ કરી શકશે, પ્રોડક્ટ્સ બી અલગ આવી શકશે, અને એનો ફાયદો સિટીઝનને વધારે થશે. સસ્તી જમીન મળશે તો સસ્તામાં વેચાશે ને. 100%. મોંઘી જમીન મોંઘામાં વેચાશે. કોઈ એવું તો કરતું નહીં સસ્તી જમીન લઈને મોંઘામાં વેચે. આમાં શું છે, ઇટ્સ અ કોમ્પિટિટિવ માર્કેટ. યસ, ઇટ ઇઝ અ ઓપન ફિલ્ડ. અને આજે ઓપોર્ચ્યુનિટી ગેપ છે, મને દેખાય છે. અને હું ફોર એક્ઝામ્પલ કોઈ પ્રોડક્ટ મૂકું છું, કોઈ પણ જગ્યાએ, તો એને બાજુવાળાને ઓપોર્ચ્યુનિટી મળે તો એ ₹5 સસ્તા મૂકે છે. ઇટ્સ અ માર્કેટ કોમ્પિટિટિવ ફિલ્ડ. એટલે સો તમે આઈટીટીપીની વાત કરી, એમાં તમારા સાથ સરકાર સાથે આપણે જ્યારે આ રિપ્રેઝેન્ટ કર્યું હતું, તો એનો એક બહુ જ સારો વસ્તુ એ થઈ કે સરકારે 7 ગામની ટીપીને ભેગી કરીને એક આઈટીટીપી ડ્રાફ્ટ બનાવી હતી. અને એમાં એટલા બધા વિસંગતાઓ આવતી હતી કે સરકાર ડિસિઝન નથી લઈ શકતી. એ વિસંગતાઓ દૂર કરવા માટે આપણે સરકારને જે રિપ્રેઝન્ટેશન કર્યું એ તે દિવસે, એ સરકારે પોઝિટિવલી લઈને એ ટીપી પર કામ શરૂ કરી દીધું, ગામ વાઇઝ બનાવવા માટે. કારણ કે આ હિસ્ટ્રીમાં ફર્સ્ટ વાર થયું હશે કે 7 ગામ ભેગી થઈને એક ટાઉન પ્લાનિંગ સ્કીમ બને, વિચ ઇઝ અ હ્યુજ એરિયા. આઈ થિંક hundreds of hectares. I mean, that was crazy to even start with. પણ હવે જે તે કારણોસર થયું હશે. થેન્કફુલી અગેન ક્રેડાઈ વડોદરાએ ચાલુ કરી છે આ પહેલ કે ભાઈ હવે પાછું આપણે આ વસ્તુ પર ફોકસ કરીએ, અને ટીપીના જેટલા બી વિસંગતાઓ છે કે જે બી હર્ડલ્સ આવે છે એને આપણે દૂર કરવા માટે સક્ષમ પ્રયત્ન ચાલુ જ છે આપણા. હમણાં ટૂંક સમયમાં પાછી એક મિટિંગ અમે ગોઠવી રહ્યા છીએ સરકાર સાથે અને એમના પ્રતિનિધિઓ સાથે, જેમાં આપણે પાછી આ વાત કરશું.
સરકારે એક વસ્તુ સારી કરી છે, જેમ તમે કીધું 75 મીટર રોડ જે છે એ મોસ્ટલી ટીપી એરિયાઝમાંથી જ નીકળે છે. હવે એક વસ્તુ હોય કે તમે ચોપડી ફોલો કરીને, રૂલ્સ ફોલો કરીને કામ કરો, અને એક પ્રેક્ટિકલ ગવર્નન્સ હોય. આ સરકારે પ્રેક્ટિકલ ગવર્નન્સ કરીને 75 મીટરનું કામ શરૂ કર્યું, એ બહુ જ પ્રોત્સાહનજનક છે આપણા માટે. સો આઈ એમ વેરી હેપી વિથ દેટ કાઇન્ડ ઓફ અ કોલ કે ભાઈ આપણે શરૂ કરી દઈએ, ડેવલપમેન્ટ શરૂ કરશે, બીજું બધું પાછળ જોઈન થશે. થતું રહેશે. 3 ઇડિયટ્સમાં કહે છે ને કે એક્સિલન્સ કે પીછે ભાગો, સક્સેસ આएगा. સો મુંજાલ, તમે ક્રેડાઈ વડોદરાના વાઇસ પ્રેસિડેન્ટ છો, પ્રોબેબલી નેક્સ્ટ પ્રેસિડેન્ટ થવાના છો, એવા રૂમર્સ છે. ના, આપણે સંસ્થા માટે કામ કરીએ છીએ. હોદ્દો જરૂરી નથી, પણ આપણા જેટલા બી સભ્યો હોય કે જે સભ્યો ના બી હોય પણ આ વ્યવસાયમાં હોય, એમની કોઈ બી પ્રોબ્લેમ કે કોઈ બી પરિસ્થિતિ જે ખરાબ થવાની હોય એ ના થાય અને સહકારથી આપણા આગળ વધે એટલી આપણી ઈચ્છા. મુંજલ, આઈ એમ વેરી ઇમ્પ્રેસ્ડ માય ગુજરાતી ભાઈ ધેર ગુજરાતી, કારણ કે વિસંગતાઓ ને કઠિનાઈઓ હું ટ્રાય કરું પણ મળતી નથી નીકળતા. There's a story to it. જ્યારે હું પહેલી વાર આવ્યો તો લાઈક આઈ સેડ કે એક પ્રોજેક્ટ મેં કીધું હું જાતે કરીશ, એટલે મારા ફાધરે પછી એકચ્યુઅલી જોવા જઈએ તો હાથ ઉપર કરી લીધા કે તે તો કીધું તું કે જાતે કરીશ. તો કે એનએનો ઓર્ડર આવે, ગુજરાતીમાં આવે આપણો એનએનો ઓર્ડર. હવે પેલું કલેક્ટર શ્રી વાંચતા કલાક લાગે. મેં કીધું યાર ધીસ ઇઝ તો નોટ વાયબલ ફોર મી ટુ વર્ક. મને કોઈ પૂછે કે એને ઓર્ડર આપો તો મને તો વાંચતા વાર લાગે છે. હું એને કેવી રીતે કહું કે આ એને ઓર્ડર છે, આ રજા ચિઠ્ઠી છે, રજા ચિઠ્ઠી બોલતા ના આવડે. દેન આઈ સ્ટાર્ટેડ, જે આપણે પહેલાં ઇંગ્લિશ શીખતા વખતે કેવું ન્યૂઝપેપર વાંચીએ એવું અમે ગુજરાતી ન્યૂઝપેપર ડેલી છાપું આખું વાંચી લેવાનું, એવું શરૂ કર્યું. તો છાપાનો એક આર્ટિકલ વાંચતા પહેલાં કલાક લાગતો હતો, પછી ધીરે ધીરે ઓછું થતું ગયું. એવી રીતે મને ગુજરાતી આવડતું ગયું. બિકોઝ લાઈક યુ સેડ, હું ભવન્સમાં આપણે 5th to 8th જ ખાલી ગુજરાતી હતું, મારે એ પણ નામ પૂરતું હતું. અમારે તો એટલું બી 3rd અને 4th સ્ટેન્ડર્ડમાં આવેલું, બાપરે, દેટ્સ ઇટ. એટલે આઈ વોઝ તો કમ્પ્લીટલી ફ્લેબરગાસ્ટેડ કે હાઉ ડુ આઈ ગો અબાઉટ ધીસ. બટ ધેન આઈ caught it up. Now I do sale leads also, drafting myself. Wow. In Yes, Gujarati. I know that. Yeah. So Amazing. I am now comfortable. Yes. હવે તમે અડધા વકીલ જ છો એની. ના. વકીલોને ખરાબ લાગશે. એટલે there is correct. હવે ક્રેડાઈ વડોદરાના હિતમાં ઘણું બધું કરી રહ્યું છે. આટલા મોટા સ્કેલ પર ગરબા આયોજિત કર્યા, જ્યારે કોઈ દુર્ઘટના વચ્ચે છે, ફ્લડ્સ થાય છે, એમાં ક્રેડાઈ ઇઝ ફ્રન્ટ રનર. જી. ગુજરાત ક્રેડાઈમાં કશું થાય છે તો આપણે ભોગદાન આપીએ છીએ. શહેરના હિતમાં બધો આપણો સમય આપીએ છીએ. ક્રેડાઈ, લોકોને એવું છે કે ક્રેડાઈ એક બિલ્ડરની સંસ્થા છે, પણ ક્રેડાઈ એક વડોદરાના ગ્રોથ માટેનું એક બહુ જ મોટું પગલું છે. અને કારણ કે 80% ડેવલપમેન્ટ, 80 થી 90% રાધર પ્રાઇવેટ બિલ્ડર કરે છે. જી, એબ્સોલ્યુટલી રાઈટ. ઇનફેક્ટ હું તો એવું કહીશ કે ક્રેડાઈ એક એટલો મોટો યુનાઇટેડ ફ્રન્ટ છે. આઈ થિંક વન ઓફ ધ લાર્જેસ્ટ ઓર્ગેનાઇઝેશન્સ ફોર એટલીસ્ટ વડોદરા ઓલ્સો. વી હેવ મોર દેન 750 members now. Yes. All are genuine developers. They are not purely in trading or other kind of businesses. They are definitely full-time into development of real estate. So CREDAI has a large funnel of activities that it does in terms of CSR and all. અને જ્યારે રિયલ એસ્ટેટ તમે જોશો ને તો કોઈ બી સિટીમાં ધ રિયલ એસ્ટેટ ડેવલપર્સ આર એટ ધ ફોરફ્રન્ટ ઓફ વેલ્થ એક્યુમ્યુલેશન. સો ઓફકોર્સ કોર્પોરેટ્સ આર વન ઓફ ધ ફ્રન્ટ રનર્સ, પણ આપણી ઇન્ડસ્ટ્રી બી ઘણું વેલ્થ એક્યુમ્યુલેશન કરી શકે છે. તો ધ સ્ટ્રેન્થ દેટ કમ્સ વિથ વેલ્થ should be utilized in part good of the society. And all the office bearers of CREDAI Vadodara, and touchwood, they are all, I think 90% are our age, a youth Yes, of yes. Vadodara. Yes. Second generation, some people are first generations. And they all have this really good spirit to do something good for the city. સાચી વાત છે. And in turn, do good for the fellow developer. Yes. So I am very proud of my organization. Yes. Because ગરબા હોય તો આપણા જેટલા બી રિલિજિયસ સેન્ટિમેન્ટ્સ હોય એને આપણે લઈને આગળ વધીએ છીએ.
તમે નહીં માનો મંથનભાઈ, આ વખતે તો વી હેવ ક્રેક્ડ ગિનિસ બુક ઓફ વર્લ્ડ રેકોર્ડ્સ ઇન ધ લાર્જેસ્ટ ગેધરિંગ ઓફ પીપલ ડાન્સિંગ ઇન વન વેન્યુ વેરી ટ્રુ. without any kind of averse situation. Now that is tough. કોન્સર્ટ થતો હોય છે યુએસમાં તો ટેલર સ્વિફ્ટ હોય કે કોઈ બી હોય, બબાલ થાય છે. સાચી વાત છે. આપણા ત્યાં કોઈ એવું થતું નથી. છોકરીઓ ચણિયા ચોલીમાં બેકલેસ બી પહેર્યું હોય ચણિયા ચોલી તો બી એક ટાઈપનો એવો કૃત્ય નથી થતો જેનાથી આપણને શર્મિંદગી ફેસ કરવી પડે. સાચી વાત છે. સો વી આર વેરી પ્રાઉડ ઓફ ધ કલ્ચરલ સિટી ઓફ વડોદરા. વેરી ટ્રુ, વેરી ટ્રુ. સો હેટ્સ ઓફ ટુ ધ ઓર્ગેનાઇઝર્સ એન્ડ ઓબ્વિયસલી ક્રેડાઈ જ કરી રહ્યું છે અને વિથ VNF. વિથ VNF. Yes. અને જે ટીમ છે ઇટ વર્ક્સ ઇન સચ અ સિંક. 50-60 લોકોથી મેનેજ થાય છે. Absolutely. 2-4 લોકોથી નથી થતું. આ બધા ડિપાર્ટમેન્ટ અલગ અલગ હોય છે, ફ્રોમ ડિઝાઇનિંગ ટુ એક્ઝિક્યુશન ટુ yes. હાઉસકીપિંગ ટુ એવરી. સો ઇટ્સ અ વેલ રન મશીન. સો અને આ વખતે ડેકોરેશન વોઝ સુપર. એન્ડ આર બેલેન્સ ઇઝ વેરી નાઇસ. Yes. આપણે એઝ અ ટીમ Very true. ગરબા જેવું કલ્ચરલ એક્ટિવિટી બી બહુ સરસ ઓર્ગેનાઇઝ કરીએ છીએ અને વ્યવસાય હેતુ માટે પ્રોપર્ટી શો બી Yes. A1 Yes, yes. ઓર્ગેનાઇઝ કરી શકીએ Sorted. છીએ. આ વખતેનો પ્રોપર્ટી શો વોઝ અ બૂમ ઇન ધ હોલ One of the સર્કિટ્સ. biggest real hits estate. till date. Yeah. એબ્સોલ્યુટલી, અનડાઉટેડલી ઇનફેક્ટ. અને એનાથી બહુ જ બધા ડેવલપર્સને, બહુ જ બધા ઇન્વેસ્ટર્સની આંખો ખુલી ગઈ. એમને સરસ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ્સ મળ્યા, એમને સારા ઘરો મળ્યા, સારી ઓફિસ, સારી દુકાન, બધી વન સ્ટોપ સોલ્યુશન પર મળી. સાચી વાત છે. અને ઇટ એકચ્યુઅલી ચેન્જ ધ માર્કેટ ફોર ક્વાઇટ સમ ટાઈમ ઓલ્સો. બહુ સાચી વાત છે. હજી લાઈક ઇટ્સ અ રિવોલ્વ. going on. તમે જે Yes. કીધું એ મારા મગજમાં હિટ થઈ ગયું કે વડોદરા ઇઝ એન અપર સર્કિટ. એબ્સોલ્યુટલી. કે કદાચ થોડાક દિવસ શાંત બેસે પણ જે બીજો દિવસ કહો તો 20% અપર સર્કિટ જ હા. થશે. એટલે સો દેટ ઇઝ સારું એ છે કે આપણા પાસે BSc નો બાર નથી, આપણું ચાલ્યા જ કરશે. ફેન્ટાસ્ટિક. સો લેટ્સ ટોક અબાઉટ stocks and mutual fund as an investment also. So do you do stocks or mutual funds as an investment or Yes, yes. SIP જેવું કરો છો? યસ યસ એબ્સોલ્યુટલી. સી એવું કેવું કોઈએ બી આજે કે મારો વ્યવસાય જ બેસ્ટ છે અને એના સિવાય કંઈ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ના એવી રીતે નથી કહેતો. ના, હું ignorant હોય. વ્યવસાયની વાત નથી કરતો. હું જસ્ટ ઇન જનરલ પૂછું છું કે હું શેના પર આવું છું. સો આઈ વોન્ટ ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ ધ પાઈ ઓફ મુંજાલ ઠક્કર્સ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ઓર ધ ટોટલ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ. સપોઝ તમારું જી. હોટેલ્સ છે, તમારી રિયલ એસ્ટેટ છે, રાઈટ? એ Yes. રીતે મારે એનું એક my- ઇન્વેસ્ટમેન્ટ પોર્ટફોલિયો સમજવું તો એઝ અ ઓફર રિયલ એસ્ટેટ ડેવલપર. સો એમાં છે ને લોકોને હોટેલ્સ લાગે છે કે દે આર નોટ અ પાર્ટ ઓફ રિયલ એસ્ટેટ. ઇનફેક્ટ દે આર વન ઓફ ધ મેજર ચંક વર્ટિકલ ઓફ અ રિયલ એસ્ટેટ ઇન્ડસ્ટ્રી. તો ચાહે 4-5 વર્ટિકલ છે રિયલ એસ્ટેટ ઇન્ડસ્ટ્રી. એમાં એક તમારી હોટેલ્સ આવે છે, એક તમારું રેસિડેન્શિયલ કમર્શિયલ ડેવલપમેન્ટ આવે છે, એક લીઝડ બેઝડ રાઈટ. પ્રિમાઇસીસ આવે છે, એન્ડ અધર ટાઈપ ઓફ હોસ્પિટલ્સ ઓર એની કાઇન્ડ ઓફ ડેવલપમેન્ટ જે કરતા હોય છે લોકો, એ આવે છે. અને હવે નવું ચાલુ થયું છે કે ઇન ટર્મ્સ ઓફ REITs, રાઈટ. રિયલ એસ્ટેટ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ટ્રસ્ટ Right. જે આપણે કહીએ, દેટ ઇઝ ઓલ્સો Right. વર્ટિકલ. રાઈટ. સો માય મેજર પાય હેઝ રિયલ એસ્ટેટ પર સે, બરાબર છે. but I am not ignorant to say that I will not keep all the apples in, I will keep all the apples in one basket. I will keep all the apples in Exactly. different baskets, and that is just as a smart move. It has nothing to do about my confidence in real estate. I am much more confident in real estate, and hence, like you said, the chunk of the pie is in real estate because my money is absolutely safe. યસ. It is like putting it in a vault, which is unbreakable. કોઈ AI, કોઈ હેકર રિયલ એસ્ટેટને હલાવી નથી શકતું. બ્લોકચેનને હલાવી શકશે, બધું કરી શકશે. આઈ ડોન્ટ નો ધ ફ્યુચર. અત્યારે તો ઇટ્સ ક્વાઇટ સેફ, બટ ઇટ કેન હેપન. પાઈમાં તમારા મેજોરિટી રિયલ એસ્ટેટ છે હા, અને સ્ટોક્સ અને મ્યુચ્યુઅલ ફંડનું પર્સન્ટેજ કેટલો હશે? વેરી મિનિમલ. બિકોઝ હું એવું માનું છું કે લિક્વિડિટી હોવી બહુ જરૂરી છે. Because our business is very capital intensive and risk heavy. So for that liquidity purpose, I do not believe, frankly, personally, to keep the money in the bank for two simple reasons. Ek, RBI does not insure more than 5 lakh rupees. Second, the FD interest rate, which is again taxable, it doesn't make any good sense No, to no, me. no. So financially, I have to Yeah. be very much vigilant that I don't make these mistakes. Yes. And for that liquidity purpose, that whenever I want to tap that liquidity in terms of investing into real estate, I keep that. Very true. So it is just a bridging thing.
because I don't get more than 15% or 20% CAGR on my stocks, but I have the potential to get more than 50% in real estate. So why to keep it in just stocks? If you're very lucky. To keep it generalized, let's keep it generalized. કે I think, see, everybody, જેવું કે તમે છો, હું છું, we પછી always શું like, 50% તમારે સમજાવવું પડશે પછી. હા હા, हम સમજાઈશું ને. 50% કેવી રીતે મળે એ સમજાવી દો. અમે સમજાઈએ. અગર આજે હું એઝ અ ડેવલપર કામ કરતો હોઉં કે મારો ઇન્વેસ્ટર હોય, તો વ્યવહારિક છે કે એઝ અ ડેવલપર આઈ એમ હેવિંગ મેની મલ્ટિપલ ફંડિંગ funnels, Right. in which I may also opt for a debt funnel, Right. or I may also opt for a partner's Right. funnel, or an investor backed funnel, Right. where there is a guaranteed return. Right. In the latter, which is the third funnel I am talking about, I have never given my investors less than 20% Right. profit or returns on their investment. Right. Partners are eligible for their whatever profits that we Any gain, upside, yeah. which is higher than that. Yes, of course. So real estate does reap return if you have the right project. Right. But of course, like you said, 10 માંથી 8 પ્રોજેક્ટ એવા હશે, 2 એવા નહીં બી હોય. But having said that, it is giving more than market. તમે જે રિટર્નની વાત કરો છો ને, એ કેવું છે કે મને એવું લાગે છે કે રિયલ એસ્ટેટ પ્રોજેક્ટ્સમાં તો ઇટ્સ અ સર્વિસ ઇન્ડસ્ટ્રી, એટલે જે તમે 20-25% પ્રોજેક્ટ કોસ્ટનું જે તમારું જે માર્જિન હોય એ હોય છે. બટ એક્સેપ્શનલ ટાઈમ જ્યારે કોવિડમાં, શું કોવિડ પછી રેટ ફાટી ગયા, સો એવા કેસીસમાં probably what you're saying is right. I disagree in terms of, partly disagree. હું સપ્લાય એન્ડ ડિમાન્ડને બહુ ઓબ્જેક્ટિવલી જોઉં છું. હું જ્યારે મને લાગે કે ડિમાન્ડ આવ્યું છે ત્યારે જ રાઇટ પ્રોજેક્ટ રાઇટ ટાઈમ પર મૂકું છું. બિકોઝ આઈ ડોન્ટ બિલીવ ઇન having 10 projects and earning the same return. Right. I believe in having 2 projects and earning the same return. કારણ એ છે because I want people to be happy with my product first, so that I can deliver quality. Second, that the people who are attached to me from the back end, they also should have the best benefits that are passed on to me. So that is as a builder perspective, Right. or a developer perspective. Right. If you talk to me about a client perspective, so I still see that on a 10-year gap line, nobody has made less than twice their money. So that is 100% return. When you break it in 10 years, that is absolute 10%. So absolute 10% with the benefits of taxation involved in residential sales, you are actually getting better than market. હા, એટલે what I understood was તમે જ્યારે 150% કીધું ને, like 150% કે 50%, so I thought it was annual. Oh no, no. That's why I was surprised. No, no. કે મેં કીધું એવું કદાચ કોવિડ પછી 1-2 વર્ષ થઈ શકે. No, no. હા, એટલે That is, નહીં તો પછી- if that was true, નહીં તો પછી હું આવી ગયો તમારી સાથે. No, no. We have to be realistic. We are in a very good business. Yeah. But of course, we are not in a godly ના, એટલે હા, business. એટલે I thought CAGR ની વાત કરો. Yes, yes. Yes. Anyways, apart from when work's not there, right, you're chilling, what are the activities or hobbies that keep you going? Honestly, now I have 2 very sweet little daughters. One is a 6-year-old, and one is a very nascent, about to be 2-year-old. Yeah. So most of the time goes in that way. I really enjoy spending more time with them than having any other hobbies. I've recently started even picking up pickleball. Unfortunately, time is an issue. Pickleball is trending, huh? And moreover, my wife has been very much adamant and persistent to follow that. Yeah. So I am getting a bit, Yeah. scared Yes. that I'll have to compete Yes, with her. yes. I don't want to do Nah. that. So Sudhiti is playing brilliant pickleball. So is my Yeah. wife, and Yes, now they are yeah, they so partnered they played recently, together yeah. something. Yeah. So I'm so happy that such a sport is coming up, and that's keeping the whole city grooved. Absolutely. કોઈક ને કોઈક ટુર્નામેન્ટ ચાલુ હોય અને કશુંક ને કશુંક જી, ચાલુ જી, જ હોય છે. જી. So that's amazing. And you look at the age gap. Generally, if you Yes. take a sport like tennis, Yes. then it's a youth sport. Yeah. But pickleball, everybody can play. So I'm સાચી વાત છે. happy that way that the trend has picked up. And very also good. pickleball court is a very smart thing to that developers are now giving in their projects. Absolutely. કારણ કે તમને 1000 ફૂટમાં એમ્યુનિટી, બ્રિલિયન્ટ એમ્યુનિટી થઈ ગઈ. Moreover, good thing you talked about pickleball. Credai Vadodara is also coming up with a tournament for pickleball and badminton Fantastic. and box cricket. Wow, nice. So we've recently done a cricket tournament and for per se developers. Yeah. And now we are doing such another Yes. league also where Yes. we all can bond, Yes. discuss our Yes. business as well as impediments and how Yes. to resolve them and have a good time. So that's the best part about Credai Vadodara, that
it's more of a family, and Absolutely. you know, હા. the kids also come together, the wives also come together, પરિવાર we જ are છે, together, પરિવાર જ એટલે છે. પરફેક્ટ બોલ્યા તમે, પરિવાર જ છે. and- અને ક્રેડાઈ વડોદરાની બીજી એક ખાસિયત એ છે કે પરિવાર મોટું હોવા છતાં બી એટલું બધું સિંકમાં છે કે એવરીબડી વેન દે મીટ ઇટ ફીલ્સ લાઈક યુ નોન ધેમ ફોર યર્સ. બહુ જ સાચી વાત છે, બહુ જ સાચી વાત છે. સો મુંજાલ, બિઝનેસ કરીએ છીએ, તમારી એક્સ્ટ્રા એક્ટિવિટીઝ છે બધી, અને હમણાં નહીં પણ 2-4 વર્ષે વેન યુ હેવ ઇફ યુ થિંક કે મારે શહેરના હિતમાં એટ અ પર્સનલ લેવલ ફિલન્થ્રોપી કરવાની હોય, તો તમારા મગજમાં એવું કશું છે કે યુ વોન્ટ ટુ ગિવ ઇટ બેક ટુ ધ સોસાયટી દેટ યુ live in? On a Yeah, personal on a front, personal. I have already started there. Oh, wow, fantastic. 3 years back, after I think 2 or 3 years of my first daughter being born, her name is Vinaya, and I also have a project in Manjalpur at Tulsidam Charasta named after her. It's called Brookfields Yes. Vinaya Hub. Yes. So we started a philanthropic organization which is headed by my wife. It's called We Wish We Win. Wow. So V is Arre the wow. letter that the name starts for Vinaya. So we came up with a very Mhm. nice acronym for her. It feels like a presidential campaign. So everybody, so it has a picture of my Yes, daughter as a yes. trademark, and Fantastic. my focus is upliftment of a girl child and the labor of developers of Vadodara, especially the people who work in my organization as labor and their kids. So on her birthday specifically, we always do a food distribution. Recently, my wife also organized a special treat for the challenged kids who had some kind of mental impediments or what we call mental challenges, and we keep on doing such things. In fact, at most of my sites we have a calendar in which within 1 year we do at least 2-3 food distribution programs. We do an education program. So we have started with We Wish We Win, but I've always believed in not promoting philanthropy. Yes, very It true. should Very be done very subtly and without any promotion. No, that's absolutely true. Yeah. That's absolutely true. So, in the world of excesses, Munjal, where our kids are brought up, અને આપણે જ્યારે મોટા થયા ત્યારે શું હતું કે આ નહીં ને પેલું નહીં, Restrictions હતા. રિસ્ટ્રિક્શન્સ હા. હતા, અને આટલું બધા હાથ પણ છૂટ છૂટા નથી. નતા, હમ. એટલી છૂટ નથી આપણને. છૂટ નથી, અને એટલા પૈસા પણ નતા જ. Of course, હા, of course. હા, એટલે we were પણ happy, modest. we were happy. એ ટાઈમે યાર જરૂરિયાત નથી, કશી નથી. આજે બી જરૂરિયાત આજે નથી, બી પણ જરૂરિયાત નથી, પણ જમાનો શું છે કે હવે બહુ જ તમારે peer pressure ચાલે છે. પિયર પ્રેશરની વાત પણ નથી, પણ આજે શું છે કે ઘણી બધી વસ્તુઓ એક્સ્ટ્રા થઈ ગઈ છે, Absolutely. એટલે એક્સપોઝર જ એટલું છે કે હા, એક્સપોઝર જેટલું છે. I agree with you. તો એટલે હવે આજના જમાનામાં જ્યારે આટલું બધું સરાઉન્ડિંગ સ્ટિમ્યુલસ હોય ને એક્સેસીસ હોય, તો છોકરાઓને હાઉ ટુ કીપ ગ્રાઉન્ડેડ ઇઝ અ ટોપિક દેટ કમ્સ ટુ માય માઇન્ડ, કે હું આને કેવી રીતે સમજાવું, અને હાઉ ઇફ અ ફેલિયર કમ્સ, આઈ એમ સ્કેર્ડ ફોર ધ કિડ, Yeah. કે એ લોકોને કેવી બહુ રીતે સાચી વાત રિયલ લાઈફ લર્નિંગ મળશે, કે સો હાઉ વોટ ડુ યુ ડુ અબાઉટ દેટ? Honestly, I will give all the due credit to my wife, Yeah. who is the primary caregiver for my kids. તો હું તો એવું કહીશ કે એનો સૌથી મોટો હાથ છે અત્યારે એમની પરવરિશમાં. તો તમે જે કીધું એ આઈ કમ્પ્લીટલી અગ્રી, એન્ડ ઇટ ઇઝ વન ઓફ માય વર્સ્ટ નાઇટમેર્સ ઓલ્સો, કે આપણે જ્યારે નાના હતા તો વી ટર્ન આઉટ ઓકે, આપણે ઘડાયા પ્રોપરલી, વી ટર્ન આઉટ ઓકે, ઇવેન્ચ્યુઅલી વી આર ઓકે. વેરી ટ્રુ. આ લોકોનામાં તો એટલું બધું એક્સપોઝર છે ઓફ સમ ઇલીગલ સબસ્ટન્સીસ ઓર મોનેટરી શો ઓફ્સ, કે કોઈ વાર એવું લાગે છે કે એમની જે ડિરેક્શન છે કે પરવરિશ છે એમાં આપણા વાક વગર બી કંઈક કમી રહી શકે છે. પણ અમે એક થેન્કફુલી એક વસ્તુ છે કે મારી 2 દીકરીઓ છે, અને થેન્કફુલી થોડીક ડાહી બી છે, રાઈટ. તો અમને એ સારું પડે છે. પણ વી હેવ સેટ રૂલ્સ, અને માય વાઇફ ઇમ્પોઝિસ ધેમ વેરી diligently, કે અમે એમને આઈપેડ ને આવા બધાથી એકદમ દૂર રાખીએ છીએ. દિવસમાં ખાલી એકવાર એટ એની વન મીલ ફોર ધેર લીઝર દે કેન Right. વોચ, સો દેટ દે ડોન્ટ ફીલ લેફ્ટ આઉટ. બટ એમાં બી મેં એક રૂલ એડ કર્યો છે કે ખાલી એજ્યુકેશનલ પ્રોગ્રામ જોવાના. યુ વિલ નોટ વોચ પેપા પીગ ઓર એનીથિંગ, યુ વિલ ઓનલી વોચ એજ્યુકેશનલ.
એન્ડ એવરી નાઇટ વેન આઈ કમ બેક હોમ શી ટીચીસ મી કે ડેડ હાર્ટમાં છે ને આ લેફ્ટ વેન્ટ્રિકલ કહેવાય તો હું બી ભૂલી ગયો છું કે આ આર્ટરી કઈ બાજુ હોય ને વેન કઈ બાજુ હોય શી ટીચીસ મી કે ના આવું હોય આવું હોય. હા, એટલે ઘણી વોકેબ્યુલરી જે એ લોકો કહે છે આપણને તો યાર એ મને યુસોફેગસ કે યુસોફેગસ મારો 7 વર્ષનો છોકરો યુસોફેગસ મને શીખવાડે. મેં કીધું મેં યુસોફેગસ મને 8મા ધોરણમાં ખબર પડી હતી. અરે યુસોફેગસ the language if you talk about English they are more fluent than us. 100%. I don't remember કે હું ફર્સ્ટ સ્ટેન્ડર્ડમાં આટલું સરસ બોલતો હતો. એટલે આપણે ચિંતા કરીએ છીએ પણ એ આપણા બાપ છે મને 100%. તો બી એક એટલે આપણને એઝ અ ફાધર આપણને ચિંતા રહે. આપણે ઉપર એક ટેલિસ્કોપથી ધ્યાન રાખવાનું. સાચી વાત. કારણ કે છોકરાઓ મેચ્યોર છે જ. સાચી. અને થેન્કફુલી આપણા હું માનું છું એવું કે વડોદરાના કલ્ચરમાં જે લોકો પેદા થાય છે એમનું એક ફેમિલી બોન્ડિંગ બહુ સરસ હોય છે. તો એના લીધે બી જે કલ્ચર પાસ ઓન થાય છે જનરલી સારું હોય છે. દેર આર ઓલવેઝ અ બેડ એપલ ઇન ધ બાસ્કેટ બટ ટચ વુડ વી ફીલ દેટ ઇટ વિલ નોટ હેપન વિથ અસ. વી હોપ સો. વેરી ટ્રુ. સો મુંજાલ, હવે બરોડાના આવનાર 15 વર્ષ એટલે આઈ એમ અ બુલિશ પર્સન ઇન જનરલ કે હું મને આવું ના વિચાર આવે કે આ પ્રોજેક્ટનું શું થશે કે કોઈ પણ વસ્તુનું કે હું પોઝિટિવ સાઈડ જ જોઉં દરેક વસ્તુની અને એના લીધે સક્સેસ મળે છે. રાઈટ. એટલે અને મને બરોડાના આવનારા 15 વર્ષ બહુ જ ભયંકર દેખાઈ રહ્યા છે. એટલે તમારો શું વિઝન છે? હાઉ ડુ યુ સી બ્રુકફિલ્ડ ટેકિંગ ધ ફ્રન્ટ રનર પોઝિશન in Vadodara's growth story for next 15 years to come? So, I am always a man of long-term vision planning. Yes. But I don't plan in terms of if I will do how many projects. I plan in terms of કે હું કેટલું ડિફરન્ટ પ્રોડક્ટ આપી શકું છું. ફોર એક્ઝામ્પલ, જેવું તમે કીધું, અમે જ્યારે પ્લોટિંગ પ્રોજેક્ટ્સ કર્યા તો they were one of the first plotting projects. અમે ઇન્ડસ્ટ્રીયલ પાર્ક્સ એવી રીતે લાયા જે કન્સેપ્ટ વોઝ એલિયન ટુ વડોદરા. માંજલપુર વર્ષોથી પ્રાઇમરીલી રેસિડેન્શિયલ એરિયા રહ્યું ઇન વિચ ધી ઓનલી સ્ટેન્ડ અલોન પ્રોજેક્ટ કમર્શિયલ પ્રોજેક્ટ અમે લાયા જેને કોઈ અટેચ્ડ રેસિડેન્શિયલ નથી. એની બહુ બધા ફાયદા બી હોય છે ફોર પીપલ હુ વોન્ટ ટુ ડુ કમર્શિયલ એક્ટિવિટી. દેટ કેમ આફ્ટર 20 years in માંજલપુર. તો આઈ વોન્ટ ટુ હેવ અ વિઝન વેર આઈ કેન એકચ્યુઅલી ગિવ ધ રાઇટ પ્રોડક્ટ ફોર ધ પીપલ ઓફ વડોદરા. So in that terms, we've always been the front runners, and we will continue to be in those, real terms. Having said that, વડોદરાનો જે સ્વર્ણિમ કાલ છે ને એ શરૂ થઈ ગયો છે. એટલે અત્યારે મારા હિસાબથી અગર હું વડોદરા છોડીને બી કોઈને બી એવું વિચારતું હોય કે કોઈ બી એવું વિચાર કરતું હોય તો એ તો એકદમ જ પ્રીમેચ્યોર વાત થઈ જશે એમના માટે. વુડ બી ધ વન ઓફ ધ બિગેસ્ટ મિસ્ટેક્સ દેટ દે મેક. સો અત્યારે આપણે એ જ જોવાનું છે કે જ્યારે ડેવલપમેન્ટ ઓફ 75 મીટર રોડ હોય, બુલેટ ટ્રેન પ્રોજેક્ટ હોય, ફ્રાઇટ કોરિડોર હોય, ટીપીની ડ્રાફ્ટ ફાઇનલાઇઝેશન ઘણી બધી થવા માંડી છે, એ તબક્કામાં વડોદરા ઇઝ ધ પ્લેસ ટુ બી. સો આઈ ડોન્ટ સી એનીથિંગ બટ લાર્જર દેન લાઈફ skylines of Vadodara taking the front from the development end when it comes for the next 10 years. Superb. અને તમે ટ્રેડિંગ પણ કરો છો, લેન્ડ ટ્રેડિંગ પણ કરો છો? જી. અને ઇન્વેસ્ટિંગ પણ ભાઈ હું આમાં ખાસ એક લોકોને કહેવા માંગુ છું, ટ્રેડિંગ છે ને ઇટ્સ અ વેરી ઇલ થોટ વર્ડ. હું તમને સમજાવું કેવી રીતે. ટ્રેડર શું કરે કે એ માલ લે, એને થોડા ટાઈમ માટે સ્ટોક કરે ઓર સ્ટોક કર્યા વગર જ માલ વેચી કાઢે. લેન્ડ એવી કમોડિટી જ નથી કે એને થોડા ટાઈમ માટે ખાલી સ્ટોક થાય વિધાઉટ હેવિંગ ઓનરશિપ. સાચી વાત. સો લેન્ડ હેઝ ટુ બી બોટ. યસ. ઇટ હેઝ ટુ બી ટ્રાન્સફર્ડ ઇન સમવન્સ નેમ એન્ડ ધેન સોલ્ડ. સાચી વાત. Of course, there's a model in place wherein people are not even buying the land in their name and then selling it, which I think is in the right ambit of the definition of trading. But I have detested from that. અમે જે બી જમીનોમાં ડીલ કરીએ છીએ એ બધી અમારા નામે પહેલા ટ્રાન્સફર થાય, અમારા પેઢીના નામે ટ્રાન્સફર થાય, and then we decide on whether to do a forward sale, whether to do a normal sale, whether to develop the project or use it for the posterity.
રાઈટ તો એ એક બિઝનેસ મોડલમાં અમે કામ કરીએ છીએ. બટ દેર હેઝ બીન નો deal wherein I have bought a land in terms of my question just was that. very simple and is a closing note કે development or investing, one thing that drives you most. So 5 years back investing, now development, because now is the time when અને હવે મને એવું લાગે છે મુંજાલ ડેવલપર્સ બહુ જ ઓછા થઈ ગયા છે. So after the onset of RERA and all these things, definitely RERA has become quite a good boon for the clients as well as real developers who wanted to give good but were detested by the competition of mediocre or wrong kind of developers in the market. So now it has definitely skimmed that people off the market. રેરાના ઘણા બધા પ્રશ્નો બી છે અને ક્રેડાઈ વડોદરા એને સોલ્વ બી કરી રહ્યું છે, પણ ડેફિનેટલી ઓન ધ હોલ મોટા પર્સપેક્ટિવમાં જોઈએ તો રેરા હેઝ બીન ડેફિનેટલી વેરી હેલ્પફુલ ઇન ધ ઇન્ડિયન ડાયસ્પોરા. સુપર મુંજાલ, સુપર મુંજાલ, બહુ મજા આવી. ધીસ ઇઝ ધ ફર્સ્ટ ટાઈમ આપણે 2 કલાક જેવું બેઠા છે અને આપણે અને આટલું ફોર્મલ આગળ પાછળની બધી વાતો કરી છે. It's so good to talk after so many years. Yes. So And we wish we can do more talks without આપણે શું જોઈએ, having a camera in front of us. Yeah, that's happening anyways. Done. Thank you Munjal. Thank you so Lovely much, lovely sir. talking to you. Thank you.